లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఫినోల్ చూసాం. నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫినోల్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫినోల్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేమ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఏమండి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ రైమర్ టేమన్ రియాక్షన్. This is Reimer-Tiemann reaction. In this reaction, we have to take phenol is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH. Phenol is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH. In the first step, there is a intermediate is formed, that is called benzyl intermediate. ONA plus O minus, there is CHCl2, which is called benzyl intermediate. That means benzyl chloride. The name of the compound is benzyl chloride. Sodium salt of benzyl chloride. It is nothing but said to be benzyl intermediate. After that, NaOH treatment, which is converted into aldehyde group. ONA further entirely converted into aldehyde, followed by acid hydrolysis. Which is directly converted into compound like this, OH and CHO. Here the name of the compound is orthohydroxybenzaldehyde. Here the name of the compound is O-hydroxybenzaldehyde. The common name for this compound is salicylaldehyde. The common name for this compound is salicylaldehyde. Here, what happens in this reaction, which is very very important name reaction andi. ఇది మీకు నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఒక సైడ్ రాయమని చెప్తున్నాం కదా, అలా రాయండి. Here, statement for this reaction is like this. Here, phenol is treated with chloroform. Here the name of the compound is CHCl3 said to be chloroform in the presence of aqueous NaOH. In the presence of aqueous NaOH, followed by acid hydrolysis to form orthohydroxybenzaldehyde. Which is also called salicylaldehyde. Here the statement for this reaction అండి. అమ్మ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ తప్పుగా వేస్తారని రాసాను. ఫినోల్ అనేటువంటి దాన్ని క్లోరోఫామ్ తో ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దేని ప్రెసెన్స్ లో ట్రీట్ చేస్తున్నామమ్మా? aqueous NaOH ప్రెసెన్స్ లో ట్రీట్ చేసినట్లయితే మనకి బెంజాల్ ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది. ఇది మీకు రాయకూడదు, మీకు ఎలా వచ్చింది అనేటువంటి చెప్పడానికి ఇది. మీరు డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ లో ఇది రాసి డైరెక్ట్ ఇది రాసేయచ్చు. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఎంటైర్ స్టెప్. ఏమో కాకుండా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఏమన్నా phenol is treated with chloroform
in the presence of aqueous NaOH to form benzyl intermediate. That intermediate is reacted with NaOH to form sodium salt of benzaldehyde. Further on, acid hydrolysis converted to orthohydroxy benzaldehyde. ఇది ఏదైతే ఉందో దీనికి సింపుల్ వేలో మనం రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఈ రకంగా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్. ఏంటా స్టేట్మెంట్? ఫినాల్ is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH followed by acid hydrolysis to form orthohydroxy benzaldehyde. ఇలా మీరు సింపుల్ గా రాయండి. ఇది స్టేట్మెంట్ అండి. హియర్ phenol is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH followed by acid hydrolysis to form orthohydroxy benzaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde. This reaction is orthohydroxy benzaldehyde. This reaction is called Riemann-Tiemann reaction. Higher classes లో మీకు మెకానిజం ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ మీకు మెకానిజం తో పని లేదు. జస్ట్ మీకు రెండు మార్కులు ఇస్తాడు ఎస్ఐ లో. అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ రాసి ఈ రియాక్షన్ రాసినందుకు ఒక మార్క్ అండి. ఈ స్టేట్మెంట్ రాసినందుకు ఒక మార్క్. అలాగే నేమ్స్ రాయాలంటే ఇది ఫినోల్, ఇదేంటి క్లోరోఫామ్. ఫైనల్ గా మనకి ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో అది రాస్తే సరిపోతుంది. ఏమండి అది ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండి. దీనికి సిమిలర్ గా ఉండేటువంటి రియాక్షన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తారండి. పక్కన ఇంకొక రియాక్షన్ ఉంటుంది దీనికి, దట్ ఈస్ కోల్బేస్ రియాక్షన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి ఫర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫినోల్. Here next name reaction is Kolbe's reaction. It also very very important name reaction, Kolbe's reaction. Kolbe's reaction. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నేమ్ రియాక్షన్. ఇది కూడా మీరు బుక్ వెనకాల నుంచి మొదలు పెట్టమని చెప్పిన అలాంటి నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా. Here in the case of Kolbe's reaction, what happening is here phenol is treated with NaOH to form sodium phenoxide ONA. Here which is phenol. Phenol is treated with NaOH to form sodium phenoxide. Sodium phenoxide followed by hydrolysis with CO2. That is nothing but electrolysis chestard. What by hydrolysis means electrolysis with CO2 to form, that is converted into ONA, converted into OH. Electrolysis with CO2 which is finally form like this. What is the difference between Riemann-Tiemann product and Kolbe product? Here CHO in the case of Riemann-Tiemann. That's why the name of the compound is orthohydroxy benzaldehyde. Here it is a acid group. That's why the name of the compound is orthohydroxy benzoic acid. Orthohydroxy benzoic acid, which is also called salicylic acid. Salicylic acid. Here what happens in this Kolbe's reaction? The statement for this Kolbe's reaction as follows. That means phenol is treated with NaOH, to form sodium phenoxide. Further electrolysis with CO2. Further electrolysis
CO2 followed by hydrolysis to form orthohydroxybenzoic acid. Orthohydroxybenzoic acid, which is also called salicylic acid. And salicylaldehyde, which is salicylic acid. Get the statement for this reaction. అమ్మాయి ఇక్కడ మీకు ఒకే పేపర్లో ప్రైమర్ ఏమో కోల్బి ఇచ్చేస్తాడు. మాక్సిమం ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మిస్టేక్స్ రాయేస్తారు. ప్రైమర్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కోల్బేస్ రియాక్షన్ ఏం వస్తుంది? ఇక్కడ COOH వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కోల్బే అంటే యాసిడ్ వస్తుంది, ప్రైమర్ ఏమనంటే ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా 4 మార్కులు వస్తాయండి. లేకపోతే ఇది ఎప్పుడు గుర్తుంటాయంటే మీకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేటువంటిది ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితేనే గుర్తుంటాయి తప్ప అలా వదిలేస్తే మనకి పని అవుతుంది. ఈ మెయిన్గా ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఇవి నాకు దీంట్లో ఈ 2 రియాక్షన్స్ రాసి చూపించాలి. తర్వాత ఏంటి కోల్బే రియాక్షన్, రైమర్ రియాక్షన్, ఈ 2 కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో ఉంటుందండి. ఇది లేకుండా పేపర్ ఉండదు. అందువల్ల నాకు పేపర్ మీద రాసి ఇవి కూడా ఫోటో తీసి పెట్టండి, మర్చిపోకండి. ఓకే, ఇక్కడతో ఇది what happens here in this cold-base reaction? Phenol is treated with NaOH to form sodium phenoxide. Sodium phenoxide means there is a loss of water molecule. They are combined to form sodium phenoxide, followed by electrolysis with CO2. The CO2 attached at this carbon atom to form compound like this. Here there is a hydrogen. ఆ హైడ్రోజన్ ఎక్కడ వస్తుంది? దీనికి వచ్చి అటాక్ అవుతుంది అంతే. ఇది జరిగింది ఏమండి. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ రియాక్షన్స్ అండి. దట్ ఈస్ ఒకటి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫినోల్ బెంజీన్ ప్రిపరేషన్ లో చూసారు. రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో రిడక్షన్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో బెంజీన్ లో చదివారు. రిడక్షన్ రియాక్షన్ and the third one is reduction reaction. రిడక్షన్ రియాక్షన్ లో ఏం జరిగింది? ఇక్కడ ఫినోల్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుని దాన్ని జింక్ టెస్ట్ తో ట్రీట్ చేస్తాం అనుకోండి. దేంతో ట్రీట్ చేస్తామమ్మా? జింక్ టెస్ట్ తో ట్రీట్ చేసినట్లయితే there is a formation of benzene, including that is the formation of zinc oxide. ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ జింక్ ఆక్సైడ్ అనేటువంటి బై ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఫినోల్ ఈజ్ రెడ్యూస్ టు బెంజీన్. దేనికి మారిపోతుంది? బెంజీన్ కింద మారిపోతుంది. ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బెంజీన్ గురించి చూసారు. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ద రైటింగ్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ ఫినోల్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ zinc. Phenol is treated with or phenol is reduced in the presence of zinc to form benzene. Kaapothe phenol is treated with zinc to form benzene and zinc oxide as the byproduct to form or to give or it may be ఇష్టం. ఇది రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ వచ్చి ఫినోల్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ జింక్ టు ఫార్మ్ బెంజీన్ అండ్ జింక్ ఆక్సైడ్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ మామూలుగా. తర్వాత ఇది రిడక్షన్. అదే రకంగా దీనికి ఆక్సిడేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే ఈ రకంగా దానికి ఉంటుందండి. ఇది చూసినట్లయితే తర్వాత ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. Next property, oxidation reaction. Here in the case of oxidation reaction, phenol actually the bond lines ఇలా ఎందుకు రాశారంటే ఇక్కడ
మనకు వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్ డైకీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది. హియర్ ఫినోల్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ sodium dichromate Na2Cr2O7 followed by H2SO4 to form conjugated diketone. Conjugated అంటే డైకీటోన్ అంటే కీటోన్ అంటే C+1O అంటే C+1 ఉన్నట్టయితే ఏమంటామంటే కీటోన్ అంటాం. డై ఎన్ని ఉన్నాయండి? రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయంటే కాంజుగేటెడ్. కాంజుగేటెడ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో తెలిసిందే, డబుల్ బాండ్లు ఎడ్జసెంట్ లో ఉన్నట్లయితే డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ అండ్ డబుల్ బాండ్ ఇలా ఉన్నట్లయితే విచ్ ఇస్ సెడ్ టు బి కాంజుగేటెడ్ డైకీటోన్. ద కాంజుగేటెడ్ డైకీటోన్ నేమ్ is benzoquinone. The name of the compound is benzoquinone. Benzoquinone. Here writing for this reaction is phenol is treated with Na2Cr2O7 in the presence of H2SO4 to form conjugated diketone. Conjugated diketone that is తెలుసుకోండి. ఐ రాస్తే చాలు. దట్ ఈస్ benzoquinone. The name of this compound is benzoquinone. ఇది వచ్చి దీని యొక్క ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ అండి. చూడండి ఒకసారి ఈ యొక్క రైటింగ్ ఎలా ఉందనేటువంటి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. అండి ఇది వచ్చి దీని యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇంకా లాస్ట్ ప్రాపర్టీ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడంటే ప్రాక్టికల్ వైజ్ అది ఇంపార్టెంట్. ఏంటి అంటే నైట్రేషన్. లాస్ట్ ప్రాపర్టీ నైట్రేషన్. లాస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ నైట్రేషన్. Nitration means reacted with HNO3. Phenol ఇలా ఉంది. phenol here which is phenol. Phenol is treated with concentrated HNO3 to form compound like this, which is very very important. That is NO2 and that NO2. ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ అనుకున్నట్లయితే ఇది సెకండ్, ఇది ఫోర్త్, ఇది సిక్స్త్ అండి. The name of the compound is 2,4,6. ఏ గ్రూప్ నైట్రో. The name of the compound is 2,4,6. ఎన్ని ఉన్నాయండి? 3. ట్రై నైట్రో phenol. 2,4,6 trinitrophenol. Here common name for this compound is very very important for that competitive exam, that is picric acid. ఏంటమ్మా దీని పేరు? పిక్రిక్ యాసిడ్. ఎందుకంటే దీంట్లో యాసిడ్ గ్రూప్ లేదు. యాసిడ్ అంటే ఏంటి? COOH ఉన్నట్లయితే దాన్ని యాసిడ్ అంటాం. యాసిడ్ గ్రూప్ లేకపోయినా సరే ఒక రకమైనటువంటి యాసిడ్ గా పిలుస్తాను నేను, అందువల్ల ఈ పేరు ఇంపార్టెంట్. Here what is the writing for this reaction? Phenol is phenol on nitration. ఇది డైరెక్ట్ గా రాసిన పర్లేదు. Phenol on nitration with concentrated HNO3 to form 2,4,6 trinitro phenol. 2,4,6 trinitro phenol.
Here the common name for this compound is picric acid. Picric acid, which is very important name అండి for that competitive exams. ఇక్కడతో దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. దీంట్లో ఇంకా మిగిలింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఎసిడిటీ ఆఫ్ ఫినోల్. ఎసిడిటీ ఆఫ్ ఫినోల్ ఇది ఏదైతే ఉందో దీని గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఇదేంటి, దీనికి ఆల్కహాల్కి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చదు. అమ్మా ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే రైమర్-టేమర్ రియాక్షన్, కోల్బే రియాక్షన్ అండ్ ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్ అండ్ నైట్రేషన్. రైమర్-టేమర్లో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏమొచ్చింది, CH2 ఉంది, OH ఉంది. కోల్బేలో COOH ఉంది, OH ఉంది. ఆక్సిడేషన్ లో డైకీటోన్ ఉంది. రిడక్షన్ లో బెంజీన్ ఉంది. అండ్ ఫైనల్ గా నైట్రేషన్ లో మనకి ఇది ఉంది. అంటే ఈ 5 రియాక్షన్స్ కరెక్ట్గా గుర్తుండాలి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను అడిగితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. అంటే ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో